सारा दिन परिंदे जनाब मोस्टली कव्वे जेडे ने ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जनाब अपना बसेरा करते हैं। देख सकते जी बोर्ड एक ते ਇਹਦੇ ਤੋਂ बने ने किन्ने बोर्ड नज़र आते हैं। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ हर तरफ जी ना ਇਹਦੀ जड़ नज़र आन रही है। किसी की मशरक वाल है, किसी की मगरब वाल है, किसी की शमाल जनूब, कि जड़ा ही जड़ा जी ना तोड़ तक इस बोर्ड दियाँ फैलियां हुई ने। पुराना और खूबसूरत बोर्ड का दरख्त दूर दराज तो लोग जोड़े ने इनू वेखण वास्ते इत्थे आंदे ने ते बड़े जनाब लुत्फ अंदोज होंदे ने। नीचे बच्चे खेल रहे ने जनाब बोर्ड दे ते सारा दिन बच्चों का इस तरह इत्थे हजूम जिहड़ा लगा रहिंदा। ते हुण चलने जनाब टावर के उपर ते तुहानूं दिखाने आ इस बोर्ड के ते पिंड के फजाई मनाजर जिहड़े तुहानूं चंगे लगन दे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली। तो मैं पहुंच चुका जी टावर के उपर ते देख सकते हो माशाल्लाह कितना प्यारा बोर्ड जिहड़ा लग रहा है, हरा भरा सर सब्ज़। तो इस तरफ जी है मेरा खूबसूरत देहात। तो इस तरह जिस तरह पिंड नहीं है शहर लगन डे। तो यह जनाब गुजरन डी सड़क जी दो है जी जी सड़क तो यह जी बहुत मैं बुलंदी के उपर आ चुकिया वहाँ। तकरीबन हाइट इतों बनती है 90 तो 100 मीटर जी ना हाइट है जिथे मैं इस वेले टावर पर मौजूद हाँ। यह पिंड के खेत माशाल्लाह निसफ सदी तो आबाद इस बोर्ड के दरख्त के बारे और इस गाँव के जोड़े पुराने दो खानदान सन चौधरी नवाबुद्दीन नागरा, चौधरी केसर लंबरदार ते चौधरी लक्ष्मण लंबरदार, उन्हां दी तारीख के बारे में असी अपनी अज की वीडियो के पुछांगे जनाब चौधरी शहबाज अहमद नागरा साहब कोलों। ते चलने जी चौधरी शहबाज अहमद नागरा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी वादे के मुताबिक चौधरी शहबाज नागरा साहब जी साढ़े नाल मौजूद ने। तो यह जो साड़ा दरख्त है बोर्ड का यदी तारीख के बारे में जी इन्होंने असी अज पूछना है। तो उस तो अलावा जो सवाल इन्होंने किया जाएगा अपने पिंड की तारीख के बारे में कि असी अपने पिंड के बजुर्गों को जो सुनिया सी कि चौधरी नवाबुद्दीन नागरा साहब, चौधरी केसर लंबरदार ते चौधरी लक्ष्मण लंबरदार यह माशाल्लाह इस पिंड के पुराने जोड़े हैं बसिंदे हैं। तो उन्होंने तारीख के बारे में पूछांगे कि की वजूहत बनी कि वो लोग जोड़े ने ना इस पिंड के विचों माइग्रेट कर गए। तो सब तो पहला जी मेरा चौधरी साहब का सवाल है, चौधरी साहब सानू है जो बड़ा सोहना तुहां दरख्त लगाया वे बोर्ड का दरख्त ये बारे में सानू आगाह करो कि किदों का लाया वे ते बड़ी घनी छां में ते किन्ने अपने मुबारक हथां इस दरख्त नूं लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब बहुत खूबसूरत दिलचस्प सवाल तुसी कीता है। जी जी ये बोर्ड को बहुत ज़्यादा इसकी पुरानी तारीख नहीं। जी जी ये सन 1980 च मेरे वाले साहब ने लाया सी जी जी और 4-5 शख्सियात सन उदों जिन्हां ने इनू लाया सी। इत्थे एक साडे छप्पड़ दे कोल डल सी जी ते इस साडे छप्पड़ दा नां डोगराना इनू कहंदे ने। जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਸੀ ਪੌਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ जी जी ਤੇ ਚਾਚਾ ਮਰਾਜਦੀਨ ਗੁਲਾਮੋਜੀਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। जी ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਮਾਸ਼ਕੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਸਨ जी जी ਤੇ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਜੋਗੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ। जी जी ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਨ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਲੱਗਾ ਸੀ। माशाल्लाह जी यह मुहब्बतां दा सिला जी अज बड़ा घना दरख्त है। ते उस तो बाद इस दरख्त असीं वेखने कि बाहर बड़ियां जड़ां निकलियां ने। ते यह दरख्त जिहड़ा वे इनू कटदे भी हो ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? बेसिकली शेख साहब ये वे कि चूंकि पौधा बहुत नायाब होंदा है। मेरे वालिद साहब ने मैनू याद है असीं छोटे छोटे सां उदों 8-8 10-10 साल दे होवांगे ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦੀ ਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
कोई दियां टहनियां शैनियां कोई उतारदे होन, लेकिन ऐसा नहीं। जी जी ये अल्लाह दी ज़ात वालों कुदरती दी एक छतरी टाइप जिहड़ा ओह् जी जी ਇਹ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਫਰਮਾ ਸੀ जी जी ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जी बिल्कुल ਬਾਹਰ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋੜ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ। हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ जी ਪਲੇਅਰ जी ਰਹੇ ਨੇ, माशाल्लाह जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। तो बहरहाल बोर्ड के हवाले दे नाल एक बड़ा साडा सरमाया जी साडे पिंड दा। जी जी और गर्मियां च खसूसन इहदी अफादियत जैसा कि तुसी भी समझदे हो वेखण वाली हुंदी है। जी जी लोग आके इत्थे थल्ले छांव थल्ले बैठते ने, माल डंगर इत्थे साडा सारा अपना हाँ जी और दीगर सिलसिले भी। तो यानी साडे वास्ते एक बहुत एक नायाब चीज़ है। जी जी चौधरी साहब उस तो अलावा चौधरी नवाबुद्दीन नागरा साहब और चौधरी केसर लंबरदार चौधरी लक्ष्मण लंबरदार उन्हां दी तारीख दे बारे विच कुछ सानूं दसो कि इस पिंड दे माशाल्लाह ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਬੁद्दीन ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੇਸਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ शेख साहब एक दो व्लॉग मेरे भी नज़र अगों दी गुजरे ने ਜਿਹੜੇ ਮੁxਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ तो ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰੀਹਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਬੁद्दीन ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲక్ష్మణ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਕੇਸਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ तो साढ़े दादा ही तो छोटी उम्र च साढ़े वालिद साहब को 5-7 साल की उम्र च शायद उदों फौत हो गए। जी जी तो मेरी दादी अम्मा को और दीगर फुफियाँ अल्लाह बख्शे साड़ियाँ और खसूसन उन्होंने च काबिल जिक्र एक नाम है फुफी नूर अपना साढ़े पिंड दे तुसी भी जी जानते जी 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 हो। अज बूटा साहब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ अपना दी वालदा अपना भाई भट्ट ने उन्होंने वालदा उन्होंने लोगों को चूँकि पुराने सन जी जी ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਦੋ ਨਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਬੁद्दीन ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਕੇਸਰ ਲੰਬੜ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਕੋਈ 10-15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ जी जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, जी जी ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। जी जी बिल्कुल ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਾਜੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ, ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਦ हाँ जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ जी जी ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਸਣ ਤੇ ਕਦੀ ਰੋਣ। जी जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਵਬਸਤਾਂ ਨੇ, सही बात ਇਹ बिल्कुल ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 100-150 ਕਮਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। जी जी ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਨਾਲ ਨਾਲ। ठीक है ठीक ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਡੇਰੇ जी जी ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਲੰਬੜ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਕੇਸੜ ਲੰਬੜ ਜੀ ਕੇਸਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜੀ, ਜੀ। ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਰਿਕਤ ਅਮੇਜ਼ ਜੀ, ਜੀ। ਆਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ
ਸੈਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹਾਂ, ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਅਲਾਲੋਕ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਦਫਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਮੈਂ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬੜੀ ਨਫੀਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹਿਸੀਅਤ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਤੁਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੌਧਰੀ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਸਟਿਲ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ ਜੀ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 3-4 ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਅੱਥਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨੀਆਂ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਔਰ ਕੇਸਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਲਨਸਾਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ਮਾਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਹੋਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦੀਕਰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਔਰ ਚਾਂਦ ਵਿੱਕੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਫੀਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਮੁਆਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਤਨ ਕੋਈ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾਯਾਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਗੋ ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਨੇ, ਖਸੂਸਨ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ, ਜੀ ਜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਜੋਗੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਲਨਸਾਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।